Force between two parallel wires. Consider two parallel wires PQ and RS as shown in figure. Let I1 be the current flowing through PQ and I2 be the current flowing through RS. B1 is the magnetic field generated by the current flowing through the conductor PQ, and B2 is the magnetic field generated due to the current flowing through the conductor RS. RS എന്ന conductor is placed in the magnetic field B1 and PQ conductor is placed in the magnetic field B2. We have to calculate the force between two parallel wires. Let small r be the distance between these two parallel wires. നമുക്കറിയാം, according to Ampere's circuital theorem, magnetic field due to a long straight conductor is given by B is equal to mu 0 I by 2 pi r. Therefore, the magnetic field on RS due to a current in PQ is given by B1 is equal to mu 0 I1 by 2 pi r. Acts into the plane of the diagram. B1 acts perpendicular and into the plane of the diagram by right hand thumb rule. Magnetic field on PQ due to the current RS is B2 is equal to mu 0 I2 by 2 pi r. Acts out to the plane of the diagram. Then force acting on PQ due to current I1 through it is, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, force is equal to Bill sin theta. So substituting here BIL sin theta. So substituting here F12 is equal to mu 0 I2 by 2 pi r into I1L sin 90. That is equal to mu 0 I2 I1L by 2 pi r. That is F12 is equal to mu 0 I2 I1L by 2 pi r. Force acting on RS due to current I2 through it is F21 is equal to mu 0 I1 by 2 pi r I2L sin 90. That is equal to mu 0 I1 I2L by 2 pi r. Thus, F12 is equal to F21 is equal to F. That is equal to mu 0 I1 I2L by 2 pi r. നമുക്കിവിടെ രണ്ട് കേസിലും F12ഉം F21ഉം ഒരേപോലെയാണ് ലഭിച്ചത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് കേസ് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടറാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. F by L is equal to mu 0 I1 I2 by 2 pi r. ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് എത്തുന്ന ഒരു ഫാക്റ്റ്, പാരലൽ കറൻറ്റ്സ് അട്രാക്ട് ആൻഡ് ആൻറ്റി പാരലൽ കറൻറ്റ്സ് റിപ്പൽ എന്നുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ടോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. പാരലൽ കറൻറ്റ്സ് അട്രാക്ട് ആൻഡ് ആൻറ്റി പാരലൽ കറൻറ്റ്സ് റിപ്പൽ എന്നുള്ളത്. ഡെഫിനീഷൻ ഓഫ് ആംപിയർ സെക്കൻഡ് ഇയർ പോർഷനിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡെഫിനീഷൻ ഓഫ് ആംപിയർ. വി നോ what is ampere. It is a unit of current, but here we define ampere as follows. We know force per unit length of the conductor is F by L is equal to mu 0 I1 I2 by 2 pi r Newton per meter. When I1 is equal to I2 is equal to 1 ampere and R is equal to 1 meter, then F is equal to 2 into 10 raised to minus 7 Newton per meter. Then we can define ampere as 1 ampere is that current which, if passed in each of two parallel conductors of infinite length and placed 1 meter apart in vacuum, causes each conductor to experience a force of 2 into 10 raised to minus 7 Newton per meter of length of the conductor. That means ഇൻഫിനിറ്റ് ലെങ്ത് ഉള്ള രണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സ്, അവർക്കിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 1 മീറ്ററാണ്. അവയിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറൻറ്റ് എപ്പോൾ അവർക്കിടയിലുള്ള ഫോഴ്സ് 2 into 10 raised to minus 7 ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ
അവയിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറൻറ്റാണ് 1 ആംപിയർ. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ 1 ആംപിയറിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇൻഫിനിറ്റ് ലെങ്ത്തുള്ള 2 പാരലൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ് 1 മീറ്റർ എപ്പാർട്ട് വാക്യൂത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന 2 പാരലൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് 2 × 10⁻⁷ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ലെങ്ത് ആണെങ്കിൽ അതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറൻറ്റ് ഈസ് 1 ആംപിയർ. നെക്സ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഓഫ് പാരലൽ വയേഴ്സാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട പാരലൽ വയേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് കറണ്ട് സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുള്ളതാണ്. സെക്കൻഡ് കേസിൽ കറണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പാരലൽ കറൻസ് ആൻറ്റി പാരലൽ കറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. സെയിം കേസ് തന്നെ ഇതിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ് പിക്ടോറിയലി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ടോർക്ക് ഓൺ എ റെക്ടാങ്കുലർ കറൻറ്റ് ലൂപ്പ് ഇൻ എ യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. Here the magnetic field is in the plane of the loop. ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ കോയിൽ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പോൾ പീസസ് ഓഫ് എ മാഗ്നറ്റ്. നോർത്ത് പോളിനും സൗത്ത് പോളിനിടയിൽ ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ ലൂപ്പ് ABCD പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ റെക്ടാങ്കുലർ ലൂപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ബ്രെഡ്ത്ത് LB എന്നിങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ, കറൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. Torque on a rectangular current loop in a uniform magnetic field. Here the magnetic field is in the plane of the loop. ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ കോയിൽ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പോൾ പീസസ് ഓഫ് എ മാഗ്നറ്റ്. നോർത്ത് പോളിനും സൗത്ത് പോളിനിടയിൽ ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ ലൂപ്പ് ABCD പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ റെക്ടാങ്കുലർ ലൂപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ബ്രെഡ്ത്ത് LB എന്നിങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ, കറൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ADBC എന്നീ സൈഡുകളിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഫോഴ്സ് ഒന്നും എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ബട്ട് ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ ആം AB ഈസ് ഗിവൺ ബൈ F1 = I × B × B. ഇവിടെ ലെങ്ത്തിന് പകരം ബ്രെഡ്ത്താണ്. ലെങ്ത്ത് വൈസ് ഉള്ള 2 ആംസിലും ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അവർക്കിടയിലുള്ള ആംഗിൾ കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ABCD ആംസിൽ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റ് 2 ആംസിലെയും ഫോഴ്സ് 0 ആണ്. സോ AB ആമിലെ ഫോഴ്സ് F1 = IBB and CD ആമിലെ ഫോഴ്സ് F2 = IBB. ബട്ട് 2 ആംസിലെയും ഫോഴ്സ് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം. 2 ഫോഴ്സിൻ്റെയും ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. സോ ദ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ ലൂപ്പ് ഈസ് 0. സോ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോർക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം. നമ്മൾ ഈ കോയിലിൻ്റെ കേസിൽ 2 ഫോഴ്സസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ കോയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. സോ ദ ടോർക്ക് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ ലൂപ്പ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ടോ = 1 ഓഫ് ദ ഫോഴ്സസ് ഇൻറ്റു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ നമ്മൾ 2 ആംസിലെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ടോ = F1 × A/2 ഫസ്റ്റ് ആമിലെ പ്ലസ് F2 × A/2 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു IBB × A/2 പ്ലസ് IBB × A/2 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു IAB × B or tau is equal to IAB where capital A is the area AB. Also tau is equal to MB. Torque MB ആണ് where M is equal to IA എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു.
എം മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ടോർക്കിന് പകരമായി നമുക്ക് എം ബി എന്ന് എഴുതാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ടോർക്കിനൊരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടി. ടോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ബി. വെൻ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മേക്സ് ആൻ ആംഗിൾ വിത്ത് ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ ലൂപ്പ്. ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈ ലൂപ്പുമായിട്ട്, ഈ കറണ്ട് ലൂപ്പുമായിട്ട് ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് പോലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും കറണ്ട് ലൂപ്പും തമ്മിൽ ഒരു ആംഗിൾ തീറ്റ ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും സിറ്റുവേഷൻ നോക്കാം. ദ ഫോഴ്സസ് ഓൺ ദ ആംസ് ബി സി ആൻഡ് ഡി ആർ ഈക്വൽ, ഓപ്പോസിറ്റ് ആൻഡ് ആക്ട് അലോങ് ദ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ കോയിൽ ആൻഡ് ഹെൻസ് ക്യാൻസൽ ഈച്ച് അതർ. The forces on AB and CD are F1 is equal to F2 is equal to IBB. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയുള്ള കേസസ്. സോ നമ്മൾ ആ ലെങ്ത് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നേരത്തെ A/2 എന്നെടുത്ത ലെങ്ത്തിന് പകരമായി നമുക്കിവിടെ, ആ ഡിസ്റ്റൻസിന് പകരമായി നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കുക A/2 സൈൻ തീറ്റ എന്നാണ്. ആംഗിൾ കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, thus the torque is given by tau is equal to F1 into A/2 sin theta plus F2 into A/2 sin theta. Then adding this we get tau is equal to IAB sin theta, or tau is equal to MB sin theta, where M is the magnetic moment. Thus tau is equal to M cross B.